चमसी दी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैनू पूरी आस आ यकीन आ कि तुसी बिल्कुल राजी खुश हाँ। परमेश्वर दी वड्डी किरपा आ तुहाडे उत्ते, परमेश्वर दा अनुग्रह आ तुहाडे उत्ते ते तुसी परमेश्वर दी छत्र छाया हेठ हो, प्रभु जी दे फजल दे हेठ हो। अगर तुसी 25 दसंबर दा बेसब्री दे नाल इंतजार कर रहे हो, जो कल नू परमेश्वर दे पुत्र ते साडे मुक्तिदाता प्रभु यसु मसीह जी दे जन्म दिवस दे वजों मनाया जाता है। हालांकि 25 दसंबर जी एग्जैक्ट डेट नहीं कही जा सकती, पर फिर भी एक दिन नू मुकर्रर कर लिया गया है कि इस दिन दे विच सैलीब्रेशन हो सके। मैं एक छोटा जिहा मैसेज जिहड़ा है तुहाडे लई अज देना चाहुंदी हाँ, उन्हां दे लई खास करके जिन्हां दे जीवन दे विच अजे प्रभु यीशु मसीह जी मुक्तिदाता दे वजों नहीं आए। देखो, प्रभु यीशु मसीह जी का जिहड़ा जन्म दिन आ, उस जन्म नूं प्रभु यीशु मसीह जी दे नूं 25 दसंबर वजों मनाया जाता है। पर जे प्रभु यीशु मसीह जी का जन्म तुहाडे मन दे अंदर नहीं होया, फिर तुहाडे लई क्रिसमस सुन्नी जही आ। सो जरूरी नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म जिहड़ा आ तुहाडे जीवन दे विच 25 दसंबर नूं ही होए। हो सकता तुहाडे जीवन दे विच प्रभु यीशु मसीह का जन्म 1 दसंबर नूं, 2 नूं, 4 नूं, 6 नूं, 25 नूं, 30 नूं, 20 नूं, 21 नूं, 22 नूं, जनवरी नूं, फरवरी नूं, मार्च नूं, जदों भी प्रभु यीशु मसीह तुहाडे जीवन दे अंदर जन्म लैण, तुहाडा मुक्तिदाता बन जाण, तुसीं उन्हां नूं अपना ऑलरेडी बने होए आ, पर तुसीं उन्हां नूं अपना मुक्तिदाता स्वीकार कर लवो, ओही दिन तुहाडे जीवन दी एक्चुअल क्रिसमस आ और ओह सच्ची सैलीब्रेशन का दिन आ। और 25 दसंबर भी जिहड़ा आ प्रभु यीशु मसीह जी के जन्म के वजों मनाया जाता है। तो जिहड़ा क्रिसमस का एक विशेष मैसेज जिहड़ा रिकॉर्ड करके द ओपन डोर चर्च जीसस हीलिंग मिनिस्ट्री चैनल वालों, पास्टर दियोल खोजे वाला चैनल वालों यूट्यूब पर अपलोड किया गया है। तुसीं उत्थे जाके क्रिसमस डे की जिहड़ी आ होर भी इन्फॉर्मेशन लै सकते हैं। पर अज मैं तुहानूं रिक्वेस्ट करना चाहुंदी हाँ, अपने दिल विच परमेश्वर नूं आउण दिओ, अपने दिल विच परमेश्वर दा जन्म होण दिओ और अपनी लाइफ दे विच, अपने जीवन दे विच प्रभु यीशु मसीह नूं अपने मुक्तिदाता दे वजों स्वीकार करो, तां जो तुहाडे आउण वाले दिन सौखे होण, तां जो तुसीं भी सदीपक जीवन दे अधिकारी बन सको। प्रभु जी दी बड़ाई होए। सो अज दा वर्ड इह आ कि प्रभु तुहानूं तुहाडे वैरियां तो आज़ाद करन जा रहे आ और सचमुच तुसी अपने वैरियां ते फतेह पाउण जा रहे हैं। बहुत सारे लोग मनुखा नूं अपना वैरी समझते आ, पर मनुख तुहाडा वैरी नहीं है। वचन च लिखिया साडी लड़ाई लहू ते मांस दे नाल नहीं है, पर अंधकोर दे महाराजियां ते जोधियां दे नाल आ। सो असी परमेश्वर दे दिते सामर्थ दे नाल उन्हां दे उत्ते फतेह पा सकते हैं, क्योंकि पवित्र बाइबल दे विच लिखिया मैं तुहानूं वैरी दीयां सारियां शक्तियां दे उत्ते अधिकार दिना आ, तो वो तुहाडा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। तो सचमुच जे परमेश्वर ने सानू अधिकार दे दिता है, परमेश्वर ने सानू अथॉराइज कर दिता, फिर वैरी दी की औकात कि साडा कुछ नुकसान कर सके। जब यहोवा वा साडे वाले आ तो फिर साडा विरोधी कौन हो सकता? सो कोई भी नहीं। मनुख तुहाडे विरोधी नहीं है, एक्चुअली उन्हां दे पिछे एक ताकत आ जिहड़ी उन्हां नूं यूज़ करदी आ, जिहड़ी उन्हां दे अंदर गुस्सा लैके आउंदी आ, क्रोध लैके आउंदी आ। पर बेशक वो नहीं समझते, पर जिन्हां ने इस वचन नूं समझ लिया कि साडी लड़ाई लहू मांस दे नाल नहीं आ, उन्हां नूं तां इस वचन नूं जरूर अपने जीवन दे विच जिहड़ा आ एक्टिव करना चाहिदा आ और उन्हां नूं अपनी लड़ाई लहू मांस दे नाल बंद करके उस जिहड़ी नैगेटिव डार्कनेस दी एनर्जी आ, जिहड़ी हनेरे दी शक्ति आ, बुरी शक्ति आ, साडी लड़ाई उहदे नाल आ। उहदे वास्ते अपनी तैयारी उस लड़ाई वास्ते करनी चाहिदी आ। उस लड़ाई दे लई अपने आप नूं एक्सरसाइज दे विच रखो, पावरफुल होवो, परमेश्वर तो सामर्थ लैके, परमेश्वर दे वचन तो सामर्थ लैके, परमेश्वर दे रूह दे सामर्थ दे नाल भर के आपां ओ लड़ाई जिहड़ी आ ओ जित सकदे आ ते जित लैणी आ। सो वचन च लिखिया आ, तेरे विरोधी ना होया जाए हो के नाश हो जाणगे। सो रिसीव करो इस वर्ड नूं, तुहाडा हर विरोधी ना होया जाए हो के नाश हो रहा आ। ओ नेशती नूं पैणनगे तां तू उन्हां नूं भालेगा पर पाएगा ना, तुसी लभोगे पर तुहानूं लभणे नहीं आ। सो अपने जीवन दे विच कई तरह के विरोधी आ। गुस्सा भी अपना विरोधी आ, काम अपना विरोधी आ, क्रोध भी अपना विरोधी आ, लोभ,
ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਆ। ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟਦੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਦਿਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿਰ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਾਰਕਨੈਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਆ। ਕੋਈ ਵਿਭਾਚਾਰ 'ਚ ਫਸਿਆ, ਕੋਈ ਕ੍ਰੋਧ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਝੂਠ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਕੋਈ ਹੰਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਕੋਈ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਰੂਟਸ ਵੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਫਰੂਟਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਗਏ, ਐਕਚੁਅਲ ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਆਪਣੀ ਉਦਣ ਹੋਣੀ ਆ। ਐਕਚੁਅਲ ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਚੀਕਾਂ ਵੱਜਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਿਰ ਘੁਮਾਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਲਟੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਘੁਮਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਪਲਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਬੰਧਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਫਰੈਂਡਸ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਹੀ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਮੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਮੇ ਗॉड ਬਲੈਸ ਯੂ ਅਬੰਡੈਂਟਲੀ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਰੀਅਲੀ ਦਿਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੋ। ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭੈਣ ਸੀ ਕਿ ਭਰਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਬਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸਾਥੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲਾਉਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਨੰਦ ਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫਿਕਰ ਤੋਂ, ਬੋਝ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ। ਸੋ ਆਓ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਾਂਗੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਠਹਿਰੇ। ਆਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਸਕੀਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕੀਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਈਏ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੂਹ, ਜਿਸਮ, ਜਾਨ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਲਹੂ ਮਾਸ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਸੋਚਾਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਦਿਲ ਦਿਆਂ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਓ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਓ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਚਾ ਲਓ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਐ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚੇ ਰਹੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਹਰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਦਲੇ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਿੱਘ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਵਸਤਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਵਸਤਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਹੋਵਾ ਯੀਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹੋਣ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ, ਸੱਟ ਪੇਟ ਤੋਂ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਪੇਟਾਂ ਤੋਂ, ਬਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਲੋਭ, ਵਿਭਚਾਰ, ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਈਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਐ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਚੰਗੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਸੱਚਾ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਉਣ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਆਉਣ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਐ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਜ਼ਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਜਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹ ਵਚਨ ਪੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਲੈਸ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਧੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਧੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੇ ਵਰਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਉੱਤੇ ਬਰਕਤ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਉੱਤੇ ਬਰਕਤ ਦਿਓ ਔਰ ਘਰ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਬਰਕਤ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਔਰ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ। ਐ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਐਵਰੀਵਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ, ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਫ਼ਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਾੜਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਣ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੋ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣ। ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ, ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ, ਚੰਗੀਆਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਉਹ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਸਦਾ ਸਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਹੈਵ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਬਲੈਸਡ ਡੇ। ਗॉड bless you all। ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ।